नमस्कार बाल दोस्तों, आप सौनु वन टच एज्युकेशन चैनल में हूँ भरत पटेल हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे धोरण 7 सामाजिक विज्ञान विषयनी अंदर प्रकरण नंबर 2 दिल्ली सल्तनत काळ एनो अभ्यास करवाना छीए। तो आ विडियोनी अंदर तमने संपूर्ण एकदम सरल भाषानी अंदर समजूती साथेनो विडियो मळवानो छे। तो चलो शुरुआत करिए। तो सौ प्रथम आपणे जोईए कि मित्रों तमे जाणो ज छो कि प्राचीन काळथी ज दिल्ली भारतनी राजनीतिना केंद्रमां रही छे। अत्यारे पण आपणी दिल्ली ए राजधानी छे। 12મી सदीमां तोमर अने चौहाण राजपूतोना समयमां दिल्ली वेपार अने वाणिज्यनुं एक महत्वनुं केंद्र हती। मित्रों तमे जाणो छो कि 12મી सदीनी आसपास तोमर अने चौहाण वंशना जे राजपूत शासको थई गया, एमना समयमां दिल्ली एक अगत्यनुं वेपारनुं केंद्र हती। 13મી सदीनी शुरुआत में दिल्ली सल्तनतनी स्थापना थई। तो कि 13મી सदीनी शुरुआत थई त्यारे दिल्लीनी गादी पर सल्तन काळनी शुरुआत थाय छे। एटले कि सल्तन काळनी शुरुआत ईस्वीसन 1206 थी लई अने ईस्वीसन 1526 दरमियान उत्तर भारतना विशाळ शासन उपर शासन करता जे शासको हता एमने सुल्तान कहेवामां आवता हता अने ए सुल्तानों जे शासनकाळ हतो एने आपणे दिल्ली सल्तनत काळ तरीके ओळखवामां आवे छे। फरीवार मित्रों ध्यान राखो कि दिल्लीनी अंदर सल्तनत काळनी शरूआत क्यारथी थई तो ईस्वीसन 1206 थी लई अने ईस्वीसन 1526 सुधी उत्तर भारतनुं जे राज्य हतुं विशाळ साम्राज्य एना उपर जे शासन करता हता ए शासकोने आपणे सुल्तान तरीके ओळखता हता अने ए सुल्तानोनो जे शासनकाळ हतो तेने आपणे दिल्ली सल्तनत काळ तरीके ओळखवामां आवे छे। आ शासकोनी अंदर एटले के जे सुल्तानो हता ए सुल्तानो मूलभूत रीते तो तुर्क अने अफगानिस्तानना रहेवासी हता। ते 350 वर्ष सुधी तेमणे दिल्लीनी सल्तनत उपर गादी उपर राज कर्युं हतुं। एटले के तेमना दिल्लीना सुल्तानोना कुल 5 वंशोए दिल्ली उपर सत्ता भोगवी थी 3 वर्ष सुधी। अने तेनी अंदर मुख्यत्वे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, एना पछी सैयद वंश अने लोधी वंशनो समावेश थाय छे। आ उपरांत आपणे आ पाठनी अंदर दिल्लीना सल्तनत काळनी साथे साथे जे हिंदू राजा बे रजवाड़ा थई गया, एक तो विजयनगर अने बहमनी साम्राज्य एनो पण आपणे अभ्यास करवानो छे। तो हवे सौ प्रथम बात करीए कि दिल्ली सल्तनतना शासको एनी अंदर पहलो वंश आवे छे गुलाम वंश। तो गुलाम वंशनो समयगाळो कयो हतो तो ईस्वीसन 1206 थी ईस्वीसन 1290 सुधी दिल्लीनी गादी उपर गुलाम वंशना शासकोए गुलाम वंशना सुल्तानोए राज कर्युं हतुं। ईस्वीसन 1192 में तराईना बीजा विश्वयुद्ध अने तराईना बीजा विश्वयुद्धमां शहाबुद्दीन घोरीए पृथ्वीराज चौहाणनी सामे निर्णायक विजय मेळवी दिल्लीनी अंदर सल्तन सत्तानो पायो नाख्यो हतो। तो सल्तन सत्तानो पायो कोणे नाख्यो हतो तो शहाबुद्दीन घोरीए नाख्यो हतो। शहाबुद्दीन घोरीए ईस्वीसन 1192 में तराईनुं बीजुं विश्वयुद्ध कर्युं हतुं पृथ्वीराज चौहाण सामे अने एनी अंदर तेनी जीत थई हती। मोहम्मद घोरीना गुलाम हतो कुतुबुद्दीन ऐबक जे मामलुक वंशनो हतो। जे मोहम्मद घोरी हतो एनो एक गुलाम हतो कुतुबुद्दीन ऐबक जे मामलुक वंशनो हतो। मात्र 5 वर्षना शासनकाळ दरमियान तेणे सल्तन सत्ताने जाळवी राखवानो प्रयत्न कर्यो अने ईस्वीसन 1210 में जे पोलोनी रमतनी अंदर जे पोलोनी रमत रमाय छे एनी अंदर ते रमतो रमतो घोड़ा परथी नीचे पड़ी जवाथी कुतुबुद्दीन ऐबकनुं मृत्यु थयुं हतुं। कुतुबुद्दीन ऐबकना अवसान बाद तेनो ज गुलाम अने तेनो जमाई इल्तुमिश दिल्लीनी गादी उपर आवे छे। तेणे सल्तन सत्ताने सर्वोपरि बनाववा माटे करी अने चेहलगा एटले के एक प्रकारनी चारगान एटले के चेहलगाननी स्थापना करी हती। अने चेहलगान एटले शुं तो कि 40 तुर्क अमीरोनो एक दळ के जे एक सभा बनावी हती अने ए सभा दिल्लीना सल्तन काळनी अंदर दिल्लीना सुल्तानोने शासन चलाववामां मदद करती हती। तेणे राजधानीनुं स्थळांतर करी लाहोरथी दिल्लीमां लई गई हती। ज्यारे कुतुबुद्दीन ऐबक वखते गुलाम वंशनी राजधानी लाहोर हती ते बदली अने तेणे दिल्लीनी अंदर राजधानीनुं स्थळांतर कर्युं हतुं। इल्तुमिशे गुलाम वंशनो साचो स्थापक मानवामां आवे छे। आम तो गुलाम वंशनी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबके करी हती पण साचो स्थापक गुलाम वंशनो इल्तुमिशने मानवामां आवे छे। इल्तुमिश कोण हतो तो कि कुतुबुद्दीन ऐबकनो जमाई हतो।
પોતાના એક પણ પુત્રને સુલતાન બનાવવા યોગ્ય ન સમજતો ઇલ્તુમિશે પોતાની કાબેલ પુત્રી રજિયાને પોતાની ઉત્તરાધિકારી જાહેર કરી હતી। એટલે કે ઇલ્તુમિશે પોતાના પછી વારસદારની અંદર સુલતાન બનાવવા માટે પોતાનો એક પણ પુત્રને તે કાબિલ માનતો ન હતો અને એના કારણે કરી અને તેની જે એક પુત્રી હતી રજિયા, અને રજિયાને પોતાની ઉત્તરાધિકારી બનાવી હતી। હવે ઇલ્તુમિશના અવસાન બાદ તેની પુત્રી રજિયા સુલતાન દિલ્હીની ગાદી ઉપર આવે છે, જે દિલ્હીની ગાદીએ આવનાર પ્રથમ મહિલા શાસક હતી। મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કે દિલ્હીની ગાદી ઉપર આવનાર પ્રથમ મહિલા શાસક કોણ હતી? તો રજિયા સુલતાન હતી। અને એ સમયના ઇતિહાસકાર મિન્હાજ એ સિરાજ, ખાસ યાદ રાખજો એ સમયનો ઇતિહાસકાર થઈ ગયો છે મિન્હાજ એ સિરાજ, એણે પણ સ્વીકાર્યું હતું કે રજિયા પોતાના બધા જ ભાઈઓમાં સૌથી વધારે કાબેલ હતી, બધાથી વધારે સક્ષમ હતી। આમ છતાં એક મહિલા શાસનકર્તા તરીકે તેને માન્યતા મેળવી મુશ્કેલ હતી, કારણ કે દરબારીઓ પણ તેને સ્વતંત્ર શાસક તરીકે સ્વીકારવા રાજી ન હતા અને અમીરાઓની જે સત્તા લાલસા હતી અને સતત ચાલતા વિદ્રોહના કારણે રજિયા સુલતાનના શાસનનો અંત આવે છે અને એના અવસાન પછી 6 વર્ષ સુધી સમગ્ર રાજ્યની અંદર અંધાધૂંધી ફેલાય છે અને એ અંધાધૂંધીની અંદર અમીરોએ ઇલ્તુમિશનો પુત્ર હતો નાસિરુદ્દીન, અને નાસિરુદ્દીનને દિલ્હીની ગાદી ઉપર બેસાડે છે। એટલે કે રજિયા સુલતાન પછી કોણ આવે છે ગાદી ઉપર? તો ઇલ્તુમિશનો પુત્ર નાસિરુદ્દીન દિલ્હીની ગાદી ઉપર આવે છે। અને એના પછી તમે જુઓ તો કે 21 વર્ષના નાસિરુદ્દીનના શાસનકાળ પછી તેનું અવસાન થતો દિલ્હીની ગાદી ઉપર ગયાસુદ્દીન બલબન આવે છે। કોણ આવે છે? ગયાસુદ્દીન બલબન। અને આ ગયાસુદ્દીન બલબન શું કરે છે? તો ગયાસુદ્દીન બલબન જે છે એ દિલ્હીની અંદર જે ચહેલગાન દળનો નાશ કરી નાખે છે। એટલે કે ચહેલગાન દળ જે બનાવ્યું હતું, એટલે કે 40 તુર્ક ઉમરાઓનું જે દળ બનાવ્યું હતું ઇલ્તુમિશે, એ દળનો નાશ કરે છે। અને એના કારણે શું થાય છે? તો કે અમીરોની દિલ્હીની સત્તા જે ઉપર હતી, અમીરોની જે દિલ્હીની સત્તા ઉપર પકડ હતી એ પકડ નબળી પડે છે અને હવે સુલતાન રાજાનું સ્થાન મજબૂત બને છે। અને બલબન સાહિત્ય અને કલાનો પણ પોષક હતો। સાથે સાથે બલબને શું કર્યું? તો કે પોતાના સામ્રાજ્યની અંદર સાહિત્ય અને કલાને પણ પોષણ આપ્યું હતું। અને બલબને 22 વર્ષના શાસનના થોડા જ સમય બાદ દિલ્હી સલ્તનત પર ખિલજી વંશની સ્થાપના થાય છે। તો મિત્રો ગુલામ વંશનો છેલ્લો શાસક બને છે બલબન, અને બલબન પછી દિલ્હીની સલ્તનત કાળની અંદર ખિલજી વંશની સ્થાપના થાય છે। હવે ખિલજી વંશની અંદર તમે જુઓ તો ખિલજી વંશનો સમયગાળો ઈસવીસન 1290થી 1320 માનવામાં આવે છે। જલાલુદ્દીન ખલજીથી ખલજી વંશની શાસનની શરૂઆત થઈ હતી। જલાલુદ્દીનના 6 વર્ષના શાસન બાદ દિલ્હીની ગાદીએ મહત્વાકાંક્ષી સુલતાન અલાલુદ્દીન આવે છે। હવે મિત્રો ખલજી વંશની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો જલાલુદ્દીન ખલજીએ કરી હતી। અને એના પછી જલાલુદ્દીન ખલજીનું 6 વર્ષનું શાસન ચાલ્યું અને એના પછી એક મહત્વાકાંક્ષી સુલતાન એટલે કે અલાલુદ્દીન ખલજી આવે છે। તેણે ઉત્તર ભારત, ગુજરાત અને દક્ષિણ ભારત પર વિજય પ્રાપ્ત કરી અને તેણે સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર કર્યો હતો અને દિલ્હીમાં સ્થાયી સેનાની શરૂઆત કરી હતી। અને તેણે સૈન્યના ઘોડા અને સૈનિકોની વિશિષ્ટ ઓળખ માટે દાગ અને ચહેરા પદ્ધતિ અમલમાં મૂકી હતી। મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કે અલાલુદ્દીન ખલજીએ શું કર્યું હતું? તો એણે 2 સુધારા કર્યા હતા। એક તો પોતાનો સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર કર્યો હતો અને સાથે સાથે દિલ્હીની અંદર સ્થાયી સેનાની શરૂઆત કરી હતી। એટલે કે દિલ્હીની અંદર સુલતાનો સ્થાયી સેના રાખતા ન હતા, પણ અલાલુદ્દીનના સમયમાં સ્થાયી સેનાની શરૂઆત થઈ હતી અને તેણે સૈન્ય અને ઘોડાઓની ઓળખ માટે કરી અને એક વિશિષ્ટ પદ્ધતિ અપનાવી હતી। એટલે કે ઘોડાઓને દાગ આપતા હતા અને એક ખાસ ચહેરા પદ્ધતિ તેણે અમલમાં મૂકી હતી। આ ઉપરાંત ભાવ નિયમન, બજાર નિયંત્રણ, સંગ્રહખોરી નિયમન જેવા તેણે કેટલાક વહીવટીય સુધારા પણ કર્યા હતા। તો આ પણ યાદ રાખવાનું આપણે થાય કે અલાલુદ્દીન સમયમાં કયા કયા વહીવટીય સુધારા થયા હતા? તો ભાવ નિયમનને લગતો સુધારો, બજાર નિયંત્રણને લગતો સુધારો અને સંગ્રહખોરી નિયમનને લગતો સુધારો પણ અલાલુદ્દીનના સમયમાં થયો હતો। હવે અલાલુદ્દીનના અવસાન પછી રાજ્યની અંદર સમગ્ર અંધાધૂંધીનું વાતાવરણ સર્જાય છે અને ખલજી રાજવંશનો અંત આણી અને દિલ્હીની ગાદીએ તુગલક શાસનની શરૂઆત થાય છે। એટલે કે ખલજી વંશ પછી કયું શાસન આવે છે? તુગલક વંશ આવે છે। અને
તુગલક વંશની અંદર ગિયાસુદ્દીન તુગલક એક મહત્વનો શાસક માનવામાં આવે છે અને તુગલક વંશની શરૂઆત પણ ગિયાસુદ્દીન તુગલકે કરી હતી। મિત્રો, અમીર ખુસરો નામનો જે પ્રસિદ્ધ કવિ થઈ ગયો એ અલાઉદ્દીન સમયમાં હતો અને તેણે કેટલાક કિરાતુ સદાયન, આશિકા નૂર જેવી પ્રસિદ્ધ સાહિત્ય કૃતિઓની પણ રચના કરી હતી। હવે મિત્રો આપણે તુગલક વંશની ચર્ચા કરીએ તો તુગલક વંશ છે ઈસવીસન 1320થી 1414 સુધીનો સમયગાળો એ તુગલક વંશનો સમયગાળો માનવામાં આવે છે। તુગલક વંશ દરમિયાન મુહમ્મદ બિન તુગલક એક પ્રતિભાવંત સુલતાન થયો હતો, જેણે તેના સમયમાં કેટલીક યોજનાઓ અમલમાં મૂકી હતી, જેમાં દિલ્હીથી દૌલતાબાદ રાજધાનીનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું, પ્રતીક મુદ્રા પ્રયોગ જેવી યોજનાઓ અમલમાં મૂકી હતી। એટલે કે તુગલક વંશની અંદર એક શાસક થઈ ગયો મુહમ્મદ બિન તુગલક, એણે બે સુધારા કર્યા। એક તો દિલ્હીથી દૌલતાબાદ રાજધાનીનું સ્થળાંતર કર્યું અને સાથે સાથે પ્રતીક મુદ્રા પ્રયોગનો પણ એને ઉપયોગ કર્યો હતો। પરંતુ મોટા ભાગની યોજનાઓમાં વ્યવહારિકતાનો અભાવ તેમજ તબક્કાવાર અને આયોજનબદ્ધ અમલીકરણના અભાવના કારણે તેણે મૂકેલી યોજનાઓ નિષ્ફળ જઈ હતી। તેથી ઇતિહાસમાં આ યોજનાઓ તરંગી યોજનાઓ તરીકે સ્થાન પામી છે। જે મુહમ્મદ બિન તુગલકે યોજનાઓ અમલમાં મૂકી હતી એ યોજનાઓને ઇતિહાસકારો તરંગી યોજનાઓ તરીકે ઓળખાવે છે। કેમ? તો કે એણે યોજનાઓનું તબક્કાવાર આયોજન નહોતું કરાવ્યું, તબક્કાવાર એનું અમલીકરણ નહોતું થયું, એટલે કે એકદમ તુગલકી નિર્ણયો હતા, માટે યોજનાઓને તરંગી યોજનાઓ કહેવાય છે। મુહમ્મદ તુગલકના સમયમાં આફ્રિકન મુસાફર ઇબ્ન બતુતા ભારતની મુલાકાતે આવ્યો હતો। એટલે કે મુહમ્મદ બિન તુગલકના સમયમાં આફ્રિકન મુસાફર ઇબ્ન બતુતા ભારતની મુલાકાતે આવ્યો હતો। મુહમ્મદ તુગલક બાદ તેનો પિતરાઈ ભાઈ ફિરોઝશાહ તુગલક ગાદીએ આવે છે। ફિરોઝશાહ તુગલકના અવસાન બાદ તૈમૂર લંગે દિલ્હી પર આક્રમણ કર્યું ઈસવીસન 1398 અને 99ના સમયમાં, જેથી સત્તાના પાયા હચમચી ગયા અને તુગલક સત્તા મર્યાદિત બની ગઈ। હવે એના પછી સૈયદ વંશ આવે છે। તો કે ઈસવીસન 1414થી લઈ અને 1451 અને એના પછી લોધી વંશ ઈસવીસન 1451થી લઈ અને 1526 સુધી લોધી વંશનું શાસન ચાલે છે। એટલે કે સૈયદ વંશનો સમયગાળો કયો છે? તો 1414થી 1451 અને 1451થી લઈ અને 1526માં લોધી વંશની શાસન ચાલે છે। તુગલક વંશના શાસનના અંત બાદ ખિલજી ખાંએ સૈયદ વંશની સ્થાપના કરી હતી। તો કે સૈયદ વંશની સ્થાપના કોણે કરી હતી? ખિલજી ખાને સૈયદ વંશની સ્થાપના કરી હતી। સૈયદ વંશ બાદ બહલોલ લોદીએ લોધી વંશની સ્થાપના કરી। એટલે કે સૈયદ વંશ બાદ જે બહલોલ લોદી હતો એણે લોધી વંશની સ્થાપના કરી હતી। બહલોલ લોદી સલ્તનતનો પ્રથમ અફઘાન શાસક હતો। તો કે સલ્તન કાળની અંદર પ્રથમ અફઘાન શાસક કોણ બન્યો હતો? તો કે બહલોલ લોદી બન્યો હતો। લોધી વંશના અંતિમ બાદશાહ ઇબ્રાહિમ લોદી હતો અને લોધી વંશનો છેલ્લો શાસક કોણ બન્યો? તો ઇબ્રાહિમ લોદી, જે ઈસવીસન 1526માં બાબર સામે પાણીપતના પ્રથમ યુદ્ધમાં પરાજય પામ્યો હતો અને સલ્તન યુગનો અંત આવ્યો અને મુગલ શાસનની શરૂઆત થઈ। આમ દિલ્હીની ગાદી ઉપર ગુલામ વંશથી લઈ અને છેલ્લે સુધી લોધી વંશ સુધી સલ્તનકાળમાં ચાલ્યો અને એના પછી ઇબ્રાહિમ લોદીની જે બાબર સામે પાણીપતના યુદ્ધની અંદર હાર થઈ 1526માં, એના કારણે સલ્તન યુગનો અંત આવી જાય છે અને મુગલ શાસનની શરૂઆત થાય છે। હવે આપણે જોઈએ કે સલ્તન કાળની રાજ્ય વ્યવસ્થા કેવી હતી। તો કે ઈસવીસન 13મી સદીમાં સ્થપાયેલી દિલ્હી સલ્તન ભારતમાં રાજ્ય શાસન વ્યવસ્થાની દ્રષ્ટિએ વિશિષ્ટ હતું। દિલ્હી સલ્તન શાસનના કેન્દ્રમાં સુલતાન હતો। એટલે કે દિલ્હીની અંદર જે શાસન ચાલતું હતું, સમગ્ર વહીવટ ચાલતો હતો, એની અંદર કેન્દ્ર સ્થાને કોણ રહેતો હતો? તો કે સુલતાન રહેતો હતો, રાજા રહેતો હતો। સુલતાનની સત્તા સર્વોપરી ગણાતી હતી। જે કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવતા હતા એની અંદર આખરી નિર્ણય સુલતાન લઈ શકતો હતો। જે સર્વોચ્ચ સેનાપતિ, કારોબારીનો સર્વોચ્ચ વડો અને સર્વોચ્ચ ન્યાયાધીશ પણ હતો। એ સમયે સુલતાનની પાસે કયા કયા પદો હતા? તો કે તે સર્વોચ્ચ સેનાપતિ તો તમામ સેનાનો વડો તે હતો, પછી કારોબારી જે કહેવાય કારોબારીનો વડો પણ તે હતો અને સર્વોચ્ચ ન્યાયાધીશ એટલે કે ન્યાય આપવાનું કામ પણ કોણ કરતો હતો? તો સુલતાન કરતો હતો। સુલતાનને મદદ કરવા માટે એક મંત્રીમંડળ પણ હતું। મંત્રીમંડળના મંત્રીઓ અને અધિકારીઓની નિમણૂક સુલતાન પોતે કરતો હતો। જેવી રીતે અત્યારે તમે જોઈ શકો છો તો કે મુખ્યમંત્રી હોય છે કે વડાપ્રધાન હોય છે, એના નીચે જે મંત્રીમંડળ હોય છે, એવી જ રીતે એ સમયે પણ સુલતાનના રાજ્યની અંદર મંત્રીમંડળ હતું અને મંત્રીમંડળની સ્થાપના એટલે કે નિમણૂક
સુલતાન પોતે કરતો હતો। સલ્તન શાસન વ્યવસ્થા કેન્દ્રીય હતી, એટલે કે કેન્દ્ર એટલે કે દિલ્હીથી જ આખા સલ્તનની વ્યવસ્થા શાસન વ્યવસ્થા ચાલતી હતી। આ ઉપરાંત પ્રાંતિક અને સ્થાનિક એમ 3 વિભાગમાં વહેંચાયેલી હતી। તો કે દિલ્હીની શાસન વ્યવસ્થા કેટલા ભાગમાં વહેંચાયેલી હતી? તો 3 ભાગમાં વહેંચાયેલી હતી। કેન્દ્રીય શાસન વ્યવસ્થા, પ્રાંતિક શાસન વ્યવસ્થા અને સ્થાનિક શાસન વ્યવસ્થા। હવે કેન્દ્રીય શાસન કેવું હતું? તો કે સુલતાન પછી મુખ્ય મંત્રીમંડળ મુખ્ય હતું। સુલતાનનો પ્રધાનમંત્રી વજીર કહેવાતો હતો। સુલતાનની અંદર જે મંત્રીમંડળ નિમવામાં આવતું હતું એનો જે પ્રધાન બનતો હતો એને વજીર કહેવામાં આવતો હતો, જે વહીવટી તંત્રનો વડો હતો। એટલે કે વહીવટી તંત્રનો વડો કોણ બનતો હતો? તો કે પ્રધાનમંત્રી વજીર બનતો હતો। આ ઉપરાંત મંત્રીમંડળમાં સેના વિભાગ, પત્રવ્યવહાર વિભાગ, ધર્મ વિભાગ, વિદેશ વિભાગ, ગુપ્તચર વિભાગ વગેરે વિભાગોનો સમાવેશ થતો હતો। આમ થોડા ઘણા અંશે જોવા જઈએ તો અત્યારની જે આધુનિક શાસન વ્યવસ્થા છે એ વ્યવસ્થાને સલ્તન કાળની શાસન વ્યવસ્થા મળતી આવે છે, તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ। હવે પ્રાંતિક શાસન વ્યવસ્થા કેવું હતું? તો કે સલ્તન કાળમાં પ્રાંતને જાગીરમાં વહેંચવામાં આવી હતી, જેને ઇકતા કહેવામાં આવતું હતું। એટલે કે અલગ અલગ પ્રાંતો હતા એ પ્રાંતોને જાગીરમાં વહેંચવામાં આવ્યા હતા અને જેને ઇકતા કહેવામાં આવતું હતું। ઇકતાનો વડો ઇક્તેદાર કે મુક્તિ કહેવામાં આવતો હતો અને જે જાગીર બનાવવામાં આવતા હતા અલગ અલગ પ્રદેશોના એ જાગીરોને ઇકતા તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા એ પ્રદેશોને, અને એ જાગીરોનો જે વડો હતો એ વડાને ઇક્તેદાર અથવા તો મુક્તિ કહેવામાં આવતો હતો। જે પ્રાંતની કારોબારી અને ન્યાયતંત્રનો વડો પણ હતો, તેનું કાર્ય જમીન મહેસૂલ એકત્ર કરવાનું અને સુલતાનને જરૂર પડે ત્યારે લશ્કરી મદદ કરવામાં રહેતું હતું। જોકે અલાઉદ્દીન ખલજી અને મહંમદ તુગલકના સમયમાં કેન્દ્રીય સેનાને મહત્ત્વ આપી ઇક્તદારો પર કેટલાક નિયંત્રણો પણ સ્થાપવામાં આવ્યા હતા। એટલે કે પ્રાંતિક શાસન વ્યવસ્થાની અંદર જોઈએ તો કે જે ઇક્તદાર હતો એનો પદ મહત્ત્વનું માનવામાં આવતો હતો। ઇક્તદાર છે મોટે ભાગે જમીન મહેસૂલ એકત્ર કરી અને સૈનિકોની જાળવણી કરવાનું કામ કરતો હતો અને જ્યારે પણ રાજાને કે સુલતાનને સૈનિકોની જરૂર પડે ત્યારે લશ્કરી મદદ પણ કરતો હતો। હવે જોઈએ કે સ્થાનિક શાસન વ્યવસ્થા કેવી હતી? તો કે પ્રાંત પછીનો એકમ એટલે કે જિલ્લા અને તાલુકામાં વહેંચાયેલો હતો, જેને અનુક્રમે સિક અને પરગના કહેવામાં આવતા હતા। એ સમયે સ્થાનિક શાસન જે હતું અને જે જિલ્લા કે તાલુકામાં વિભાજિત થયેલું એકમ હતું એને એ સમયે સિક અથવા તો પરગણા તરીકે ઓળખવામાં આવતો હતો અને આનો ગામનો વહીવટ મુખી કે મુકદ્દમ કરતો હતો, તેને પરવારી અને કારકુન મદદ પણ કરતા હતા। આ સમયે તમે જુઓ જેમ ગામનો વહીવટ સરપંચ કરે છે એમ એ વખતે પણ ગામનો વહીવટ મુખી કરતો હતો અથવા તો મુકદ્દમ કરતો હતો અને તેને મદદ કરવા માટે પરવારી અને કારકુન એટલે કે અત્યારે જે ગ્રામ સેવક અને તલાટી છે એવી જ રીતે પહેલાં પણ પદો હતા પરવારી અને કારકુનના। હવે મિત્રો આપણે જોઈએ તો કિલ્લા અને અન્ય તેમના બાંધકામો। તો કે દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપનાથી ભારતમાં ભારતીય ઇસ્લામિક શૈલીના સ્થાપત્યોના નિર્માણની શરૂઆત થઈ હતી। દિલ્હી સલ્તનતના સમયગાળા દરમિયાન કિલ્લાઓ, મસ્જિદો, મકબરાઓ, મકાનો, બગીચાઓ, દરવાજા, મિનારાઓ વગેરે સ્થાપત્ય કલાની દૃષ્ટિએ નોંધપાત્ર કૃતિઓ આપણને જોવા મળે છે। એટલે કે દિલ્હી સલ્તનત કાળની અંદર તમે જુઓ તો કે કિલ્લાઓ છે, મસ્જિદો છે, મકબરા છે, બગીચા છે, દરવાજા છે, એ તમામનું બાંધકામ થયેલું જોવા મળે છે। એ તમામે તમામ ઇસ્લામિક શૈલીની અંદર બાંધકામ થયેલું છે। કુતુબુદ્દીન ઐબકના સમયમાં વાત કરીએ તો દિલ્હીની અંદર કુવત ઉલ ઇસ્લામ નામની એક મસ્જિદનું નિર્માણ થયું હતું અને ઐબકે બંધાવેલ બીજી મહત્ત્વની ઇમારતની વાત કરીએ તો છે કુતુબ મિનાર। એટલે કે કુતુબ મિનારના 2 માળ છે એ કુતુબુદ્દીન ઐબકે બનાવ્યા હતા અને પાછળથી એના બીજા માળ છે કુલ 5 માળનું છે અને બાકીના 3 માળ છે એનો જમાઈ ઇલ્તુમિશે બાંધકામ પૂરું કર્યું હતું। હવે ઐબકે બંધાવેલ જે બીજી ઇમારત કુતુબ મિનાર છે તો કુતુબુદ્દીનના સમયમાં તેનો એક જ માળ બાંધી શકાયો હતો અને તેના અવસાન બાદ કુતુબ મિનારનું જે બાંધકામ છે એના જમાઈ ઇલ્તુમિશે પૂર્ણ કરાવેલું છે। એના પછી ફિરોઝશાહ તુગલક અને સિકંદર લોદીએ પણ તેનો જીર્ણોદ્ધાર કરાયેલો મનાય છે। એટલે કે કુતુબ મિનારના બાંધકામમાં કુલ 4 રાજાઓનું યોગદાન અગત્યનું છે। એક તો છે કુતુબુદ્દીન ઐબક, એના પછી આવે છે ઇલ્તુમિશ અને ઇલ્તુમિશ પછી ફિરોઝશાહ જે તુગલક વંશનો શાસક હતો અને એના પછી લોદી વંશનો શાસક સિકંદર લોદી। આમ 4 રાજાઓએ
આનું બાંધકામ પૂર્ણ રીતે કરાયેલું છે। અત્યારે તમે જે જોઈ શકો છો કુતુબ મિનાર એ 4 રાજાઓ દ્વારા તૈયાર થયેલું છે। કુતુબુદ્દીન ઐબક નિર્મિત એક અન્ય ઇમારત પણ છે ઢાઈ દિનકા ઝોપડા। આ ઢાઈ દિનકા ઝોપડા એ શું છે તો એક મસ્જિદ છે અને એ મસ્જિદનું નિર્માણ પણ કુતુબુદ્દીન ઐબકે કરાવ્યું હતું। કયો આગળ કરાવ્યું છે તો કે અજમેરની અંદર। ઇલ્તુમિશના સમયમાં હોજ એ સમી એ ઈદગાહ અને જુમા મસ્જિદનો પણ સમાવેશ થાય છે। ખલજી વંશ દરમિયાન અલાઉદ્દીન ખલજીએ બંધાવેલ અલાઈ દરવાજા નામનો પ્રવેશદ્વાર, સિરી નામનો કિલ્લો અને સિરી નામનું નગર તથા હોજે એ ખાસનો સમાવેશ થાય છે। એટલે કે ખલજી વંશ દરમિયાન કયા કયા બાંધકામો થયા તો કે સિરી નામનો એક પ્રવેશદ્વાર બનાવ્યો હતો, સિરી નામના કિલ્લો બનાવ્યો હતો, સિરી નામનું નગર બનાવ્યું હતું। આ ઉપરાંત હોજે ખાસ નામનો એક મકબરો પણ બનાવ્યો હતો। તુગલક શાસન દરમિયાન તુગલકાબાદ, ફિરોજાબાદ, હિસાર, જૌનપુર, ફિરોજપુર અને ફતેહપુર વગેરે નગરોનું બાંધકામ થયેલું જોવા મળે છે। આ સમયગાળા દરમિયાન દિલ્હીમાં અનેક કિલ્લાઓ, મસ્જિદો, તળાવો, મહેલો, સ્નાનાગારો, મકબરાઓ, પુલો, સરાઈઓ, બગીચાઓ વગેરેનું નિર્માણ થયેલું છે। સૈયદ અને લોધી વંશ દરમિયાન મકબરાઓ અને મસ્જિદોનું નિર્માણ થયું, જેમાં મુખ્યત્વે બંદે ખાનનો ગુજમ અને બડા ગુજમ અને મોઠની મસ્જિદ અને શિહાબુદ્દીનનો મકબરો એ મુખ્ય માનવામાં આવે છે। હવે આપણે હિન્દુ સામ્રાજ્યની વાત કરી લઈએ તો કે વિજયનગર સામ્રાજ્યનો સમયગાળો પણ ઈસવીસન 1206 થી 1290 સુધીનો માનવામાં આવે છે। તુગલક વંશના નિર્બળ સુલતાનોના સમય દરમિયાન દિલ્હી સલ્તનતના વિઘટનની પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો હતો। સૈયદ વંશ અને લોધી વંશ દરમિયાન આ પ્રક્રિયા ઝડપી બની। તૈમૂરના આક્રમણના કારણે આ પરિસ્થિતિ વધુ વણસી હતી અને આ પરિસ્થિતિના કારણે ઉત્તર અને દક્ષિણ ભારતમાં અનેક પ્રદેશો સ્વતંત્ર થયા, જેની અંદર વિજયનગર, બહમની, માળવા, મેવાડ, બંગાળ, જૌનપુર વગેરે સામ્રાજ્યનો સમાવેશ થાય છે। આપણે અહીંયા વિજયનગર અને બહમની રાજ્ય વિશે થોડી માહિતી મેળવીએ તો કે હરિહર રાય અને બુક્કા રાય નામના બે ભાઈઓએ ઈસવીસન 1336માં તુંગભદ્રા નદીના કિનારે પોતાના રાજ્યની રાજધાની બનાવી વિજયનગર સામ્રાજ્યનો પાયો નાખ્યો। એટલે કે વિજયનગર સામ્રાજ્યનું નિર્માણ કોણે કરેલું છે તો બે ભાઈઓ હતા, હરિહર રાય અને બુક્કા રાય। આ બંને ભાઈઓએ તુંગભદ્રા નદીના કિનારે ઈસવીસન 1326માં વિજયનગર સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરી। શરૂઆતમાં આ નગર તેમના ગુરુ સ્વામી વિદ્યારણ્ય નામના પરથી વિદ્યાનગર તરીકે ઓળખાયું હતું। એટલે કે વિજયનગર સામ્રાજ્ય જે વિજયનગર છે એ શરૂઆતમાં એનું નામ શું હતું તો કે વિદ્યાનગર હતું। કેમ વિદ્યાનગર હતું તો કે હરિહર રાય અને બુક્કા રાયના ગુરુ હતા સ્વામી વિદ્યારણ્ય અને એમના નામ પરથી વિજયનગર રાજ્ય હતું એનું પહેલાં નામ હતું વિદ્યાનગર હતું। પાછળથી તેમના સમ્રાટોની લશ્કરી સફળતાના કારણે તે વિજયનગર તરીકે ઓળખાવા લાગ્યું। હરિહર રાય અને બુક્કા રાય સંગમ વંશના રાજા હતા। હરિહર રાય અને બુક્કા રાય કયા વંશના રાજા હતા તો સંગમ વંશના રાજા હતા। વિજયનગર સામ્રાજ્યમાં સંગમ વંશ, સાલુ વંશ, તુગલક વંશ અને અરવિંદુ વંશ શાસન કર્યું હતું। એટલે કે વિજયનગર સામ્રાજ્યની અંદર સાલુ વંશ છે, સંગમ વંશ છે, તુલુ વંશ છે અને અરવિંદુ વંશ છે એવા વંશના શાસકોએ શાસન કર્યું હતું। હરિહર રાય પ્રથમ અને બુક્કા રાય નાનો રાજ્યને સામ્રાજ્ય બનાવવામાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું। સાલુ વંશનું શાસન 20 વર્ષ સુધી ચાલ્યું અને ત્યારબાદ વિજયનગરની અંદર તુલુ વંશની સ્થાપના થઈ હતી। તુલુ વંશની અંદર જોવા જઈએ તો કૃષ્ણદેવરાય જેવો શ્રેષ્ઠ રાજા શાસક થઈ ગયો, જે માત્ર તુલુ વંશનો જ નહીં સમગ્ર વિજયનગર સામ્રાજ્યનો સર્વશ્રેષ્ઠ શાસક સાબિત થયો હતો। એટલે જ નહીં, તેણે ભારતમાં એક મહાન શાસક બનવાનું ગૌરવ પણ મળ્યું હતું। એટલે કે કૃષ્ણદેવરાય હતો એ સમયનો શ્રેષ્ઠ શાસક માનવામાં આવે છે। તે વિજયનગર સામ્રાજ્યનો નહીં પણ આખા ભારતનો એક મહાન શાસક માનવામાં આવે છે। તેણે શાસન દરમિયાન અનેક વિજયો હાંસલ કર્યા હતા। કૃષ્ણદેવરાયનું મોટાભાગનું જીવન યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર પસાર કર્યું હતું, છતાં પણ તેણે કેટલીક વહીવટીય તંત્રની ઉપેક્ષા પણ ન કરી હતી। તેણે રાજ્યમાં તળાવો, નહેરો ખોદાવી, ખેત તલાવડીની બનાવી અને સમૃદ્ધ કરી હતી। કેટલાક અયોગ્ય વેરાઓ નાબૂદ કરી અને પ્રજાને પ્રેમ પણ આપ્યો હતો। વિજયનગરની પાસે નાગલપુર નામનું નગર વસાવ્યું હતું।
તેણે અનેક ઇમારતો અને મંદિરોને શણગાર્યા હતા. કૃષ્ણદેવરાય પોતે વિદ્વાન હતો અને તેણે સંસ્કૃત અને તેલુગુ ભાષાની અંદર કેટલાક ગ્રંથો લખ્યા હતા. તેના સાહિત્ય અને કલાના ઉત્તેજનના કારણે આંધ્રના ભોજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે કે કૃષ્ણદેવરાયને આંધ્રના ભોજ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કૃષ્ણદેવરાયના અવસાન બાદ વિજયનગરમાં આંતરિક સંઘર્ષ અને કાવતરા શરૂ થયા. 23મી જાન્યુઆરી 1565માં તાલીકોટાના યુદ્ધમાં મુસ્લિમ રાજ્યોના બનેલા સંઘની સામે વિજયનગરનો પરાજય થયો અને યુદ્ધ બાદ પણ વિજયનગર સામ્રાજ્ય એક સદી સુધી ટકી રહ્યું અને પહેલાં જેટલી ભવ્યતા પ્રાપ્ત કરી શક્યું નહીં. એટલે કે વિજયનગર સામ્રાજ્યનું પતન ક્યારે થાય છે? તો તાલીકોટાના યુદ્ધમાં થાય છે. આ તાલીકોટાનું યુદ્ધ ક્યારે લડાયું? તો 23 જાન્યુઆરી 1526ની અંદર. કોની સામે? તો કે મુસ્લિમ રાજાઓની સામે લડાયું હતું. ક્યારે લડાયું? તો કૃષ્ણદેવરાયના અવસાન બાદ. હવે બહમની રાજ્ય વિશે માહિતી મેળવીએ. તો ઈસવીસન 1347થી લઈ અને ઈસવીસન 1518 સુધી બહમની વંશની શાસન ચાલ્યું. તો કે તુગલક વંશના સમયમાં જ દખ્ખણની અંદર જાફર ખાને ઈસવીસન 1347માં બહમની રાજ્યની સ્થાપના કરી. તો બહમની રાજ્યની સ્થાપના ક્યારે કોણે કરી? તો જફર ખાને કરી. દક્ષિણની અંદર ક્યારે કરી? 1347માં. આ રાજ્યોએ લગભગ 1.5 સદી સુધી દક્ષિણ ભારતની રાજનીતિ પર પોતાનો પ્રભાવ પાડ્યો. જફર ખાને અલાઉદ્દીન બહમન શાહ નામ ધારણ કરી અને સ્વતંત્ર શાસન કર્યું હતું. જફર ખાને કયું નામ ધારણ કર્યું હતું? અલાઉદ્દીન બહમન શાહ. તેણે નવા સ્વતંત્ર રાજ્યની રાજધાની ગુલમબર્ગને બનાવી અને પોતાના રાજ્યમાં અનેક પ્રદેશો જોડ્યા. બહમની સામ્રાજ્યમાં અહમદ શાહ અને મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાનું શાસન પણ નોંધપાત્ર છે. અહમદ શાહે ગુલમર્ગથી રાજધાનીથી બીડર ખસેડી અને બીડરમાં એક ઇમારત બંધાવી. મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાએ વજીર મુહમ્મદ ગવા હતો. તેણે સક્ષમ વહીવટી તંત્રની રચના કરી અને મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાના સમયમાં બહમની સત્તા મજબૂત બની હતી. પરંતુ ત્યારબાદ મહમૂદ શાહ બહમની બીજાના સમયમાં રાજ્યની તમામ સત્તા તેના વજીર કસીમ બરીદના હાથમાં આવી ગઈ અને તેના સમયમાં જ બહમની સામ્રાજ્યનું અંત આવ્યું. સમગ્ર સામ્રાજ્ય બીજાપુર, અહમદનગર, ગોલકોંડ, બીડર અને બરાર જેવા 5 સ્વતંત્ર રાજ્યોમાં વિભક્ત થઈ ગયું. હવે દિલ્હી સલ્તનત સત્તાનો અંત કઈ રીતે આવ્યો? તો દિલ્હી સલ્તનત શાસનની સ્થાપના ઈસવીસન 1206માં કુતુબુદ્દીન ઐબકે કરી હતી અને 320 વર્ષ સુધી ઈસવીસન 1526 સુધી ઇબ્રાહિમ લોદીના શાસનની સાથે સલ્તનત કાળનો અંત આવે છે. આ લગભગ 350 વર્ષ દરમિયાન યોગ્ય, શક્તિશાળી અને કેટલીક વાર નિર્બળ સત્તાનો પણ ગાદીઓ ઉપર આવ્યા હતા. દિલ્હીના મુસ્લિમ મહારાજ્યો અનેક તડકીસાયડી જોઈ ઉદય અને તેનો અસ્ત એ ન્યાય તેનું પતન થયું હતું. તો મિત્રો, આ પ્રકરણ 1-2 આપણે પૂર્ણ કર્યું છે. હવે આનો સ્વાધ્યાય ટૂંક સમયની અંદર તમને મળી જશે. વિડીયો કેવો લાગ્યો છે જરૂરથી કોમેન્ટ કરો અને કોઈ સુધારા હોય તો એ પણ જણાવી શકો છો. જય હિન્દ, જય ભારત.